నమస్కారం సహస్ర 9 న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు కృష్ణ కుమార్. వార్తల్లో ముందుగా హెడ్లైన్స్. మోదీకి ఘన స్వాగతం పలికిన చంద్రబాబు పవన్ విశాఖలో రోడ్ షో. ఏపీ డిజిటల్ టెక్నాలజీ సదస్సు ముఖ్య అతిథిగా మంత్రి నారా లోకేష్. పార్టీ కార్యకర్తలకు అండగా ఉంటాం, వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ కీలక హామీ. వైకుంఠ ఏకాదశి టోకెన్లు ఉన్న భక్తులకే దర్శనాలకు అనుమతి, టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ విశాఖకు చేరుకున్నారు. ప్రత్యేక విమానంలో ఐఎన్ఎస్ డేగా విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ప్రధానికి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, ఉన్నతాధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం సిరిపురం జంక్షన్ నుంచి ఏయూ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గ్రౌండ్ వరకు రోడ్ షో. ఈ రోడ్ షోలో మోడీ, చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్, ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షురాలు పురంధేశ్వరి పాల్గొన్నారు. రోడ్డుకు ఇరువైపులా నిలుచున్న ప్రజలకు ప్రధాని అభివాదం చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. भीड़ उमड़ पड़ी है दोनों तरफ. देखिए आप रोड के दोनों तरफ किस तरह से सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगने के बावजूद लोग भारी तादाद में वहां पर आए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबु नायडू, वहां के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण मौजूद हैं इस वाहन पर, जिस वाहन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं. और रोड शो की ये कुछ तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं. ये इस समय जो आप देख रहे हैं आंध्रा यूनिवर्सिटी के आसपास ये काफिला है. तो विशाखापट्टनम एक ऐतिहासिक शहर और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं. रोड शो की कुछ तस्वीरें हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के 2 दिनों के दौरे पर हैं. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाखापट्टनम में कई कार्यक्रम हैं. इसमें करीब 2 लाख करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश को देने वाले हैं. इसमें कई तरह की विभिन्न परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपने वाले हैं. कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास है, कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन है, कुछ परियोजनाओं की आधारशिला है. ये तमाम चीज़ें. नीरज सिंह हमारे संवाददाता वहाँ पर पहले से पहुँचे हुए हैं और नीरज सिंह ने बहुत वहाँ से एक रिपोर्ट भी भेजी थी कि प्रधानमंत्री का क्या क्या कार्यक्रम है. इस समय हमारे साथ फ़ोन लाइन पर नीरज सिंह जुड़ चुके हैं. नीरज, ये कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री के रोड शो की. बड़ा ज़बरदस्त उत्साह दिखाई पड़ रहा है लोगों में, जनसैलाब में. ఏపీ డిజిటల్ టెక్నాలజీపై రాష్ట్ర స్థాయి సదస్సు బుధవారం ఉదయం విశాఖలోని విఎంఆర్డీఏ చిల్డ్రన్స్ ఎరీనాలో ప్రారంభమైంది. 2 రోజులు నిర్వహించే ఈ సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్ర ఐటీ, మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ హాజరయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్ ఆఫ్ ఇండియా సహకారం అందిస్తున్న ఈ సదస్సులో ఐటీఈఎస్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్, ఎలక్ట్రానిక్స్, స్మార్ట్ అండ్ సప్లైనబుల్ టెక్నాలజీ, మెడికల్ అండ్ హెల్త్ టెక్నాలజీ, క్రియేటివ్ టెక్నాలజీలపై చర్చలు జరుగుతాయని ఏపీ డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీ లీడర్షిప్ ఫోరం కన్వీనర్ శ్రీధర్ కోసరాజు తెలిపారు. I think it is safe to say that today is Vishaka's day. I think there is so much of excitement, energy. Honestly, we only planned for the Deep Tech Summit, but Modi ji of course knows how to gate crash, and sir decided that today is the day that he should come to Visakhapatnam. And it's amazing the kind of support that we're getting from the Honorable Prime Minister to Andhra Pradesh. If you look at it, almost 2 lakh crore plus investments are going to be kicked off today.
And these are not just about traditional jobs, it's about creating next generation, the green hydrogen, and really leapfrogging in terms of positioning Andhra Pradesh. You know, what you're going to see in Andhra Pradesh is something that we started in 2014, which is decentralized development. We've taken each district to be a very sectorally focused district. And if you look at Rayalaseema, Anantapur, which is actually one of the most backward districts in 2014, because of one Kia, is now, I think, number 3 or number 4 in terms of per capita income in the state of Andhra Pradesh. It actually is beating Godavari's today. Now, North Anantapur, Kurnool is going to be a renewable energy hub. Chittoor and Kadapa is going to be our electronics manufacturing hub. Prakasam, we've inked a deal with Reliance to look at generating gas from Napier grass. We're going to do 500 units in phase 1. So we're going to leapfrog in terms of renewable energy there. Of course, Krishna Guntur is where the capital Amravati is coming up. East-West Godavari is going to predominantly focus on aqua. We are number 1, but we want to now be a distant number 1. We want to grow our own unique varietals that we can take to the world. And it's also going to be our petrochemical hub for us as a state. Coming to North Andhra, in the coming year, you will see us announcing the world's largest chemical park, the world's largest pharma park. I want to create a data city not for India, but a data city for the world. And the capital of it will actually be Visakhapatnam. పార్టీ కార్యకర్తలకు అండగా ఉంటామని వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ కీలక హామీ ఇచ్చారు. కార్యకర్తల విషయంలో ఇప్పటి వరకు ఒకలా చూసాం, ఇకపై మరోలా చూసుకుంటామని వైఎస్ జగన్ భరోసా ఇచ్చారు. జెండా మోసిన ప్రతి కార్యకర్తకు భరోసాగా ఉంటామని ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు. అన్యాయానికి గురైన ప్రతి కార్యకర్తకు అండగా ఉంటామని అన్నారు. నేడు తాడేపల్లిలో ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా పార్టీ నేతలతో వైఎస్ జగన్ సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్ జగన్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత రావడానికి కనీసం ఏడాదైనా పడుతుంది కదా అని అందరూ అనుకుంటారు, కానీ 6 నెలలకే కూటమి ప్రభుత్వం తీవ్ర ప్రజా వ్యతిరేకత ఎదుర్కొంటోంది. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన వాగ్దానాలను, మేనిఫెస్టోలో హామీలను పూర్తిగా గాలి కొదిలేశారు. ప్రతి ఇంట్లో ఇదే చర్చ కొనసాగుతోంది. మనం ఇచ్చిన పథకాలను రద్దు చేశారు, అవి ఇంకా అమలు కావడం లేదన్నారు. మొట్టమొదటిసారిగా ఈ స్థాయి నుంచి కాదు, ఈ స్థాయిలో కనిపిస్తోంది ప్రజల్లో ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత. ఒకవైపున ఎన్నికలప్పుడు తానిచ్చిన మాటలేమిటి, ఎన్నికలప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన మేనిఫెస్టో ఏమిటి, ఎన్నికలప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన వాగ్దానాలు ఏమిటి, చివరికి దాదాపుగా 8 నెలలు కావస్తూ ఉంది. ఈ 8 నెలల్లో వాళ్ళు చేసిందేమిటి అన్నది ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఇదే చర్చ జరుగుతూ ఉంది. గతంలో వచ్చే పథకాలు ఏవి కూడా అమలు కావడంలా. మరోవైపున చూస్తే ఎన్నికలప్పుడేమో ప్రతి ఇంటికి పోయారు. ప్రతి ఇంటికి పోయి మరి ఆ ఇంట్లో ఎవరిని వదిలిపెట్టల. ఎవరు కనిపించినా సరే ఆ ఇంట్లో ఈ సైజు నుంచి మొదలు పెడితే చాలు, నీకు 15,000, నీకు 15,000, నీకు 15,000 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్. ఆ నుంచి ఇంక కొంచెం అడుగులు ముందుకు వేస్తే ఆ ఇంట్లో నుంచి ఆ పిల్లల తల్లి బయటకు వచ్చిందనంటే, ఆ తల్లి బయటకు వచ్చినా, ఆ పిల్లల చిన్నమ్మలు బయటకు వచ్చినా కానీ వెంటనే నీకు 18,000, నీకు 18,000, నీకు 18,000 అని స్టార్ట్. అందరితో ఆగల. ఆ ఇంట్లో ఎవరు కనపడినా సరే, ఆ ఇంట్లో ఆ తల్లుల పెద్దమ్మలు, ఆ తల్లుల అత్తలు, వాళ్ళు బయటకు వస్తే చాలు, నీకు 48,000, నీకు 48,000, నీకు 48,000. అంతటితో కూడా ఆగల. ఆ ఇంట్లో నుంచి ఒక 20 ఏళ్ళ పిల్లోడు అలా నడుచుకుంటూ బయటకు వస్తూ కనిపిస్తే చాలు, నీకు కూడా 36,000, 36,000, 36,000 అన్న మొదలుపెట్టారు. అంతటితో కూడా రాగల. ఇంట్లో తిరుమల శ్రీవారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు వచ్చే భక్తుల కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు తితిదే చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు తెలిపారు. తిరుమల అన్నమయ్య భవనంలో ఆయన మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాట్లు చేసినట్టు వెల్లడించారు. టోకెన్లు కలిగిన భక్తులకే దర్శనాలకు అనుమతి ఉంటుందని అన్నారు. బ్రహ్మాండంగా మన అధికారులు చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు. 10వ తేదీ నుంచి 19వ తేదీ వరకు 10 రోజుల పాటు శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వారాలు తెరిచి ఉంటాయి. కాబట్టి అందరూ 10వ తారీఖే రావాలి అనేది కాకుండా 10 నుంచి 19వ తేదీ వరకు కూడా వచ్చి శ్రీవారిని దర్శించుకొని వైకుంఠం ద్వారా వెళ్ళాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. జనవరి
10వ తారీఖు నాడు 4:30 గంటలకి ప్రోటోకాల్ దర్శనాలు ఉంటాయి. అది అవగానే 7:30-8 గంటలకి సర్వదర్శనాలు ఉంటాయి జనరల్ పబ్లిక్ కి. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. జనవరి 10 వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు ఉదయం 9 నుంచి 11 గంటల వరకు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారు స్వర్ణరథంపై 4 మాడ వీధులలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం 12 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు మలయప్ప స్వామి వాహన మండపంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఈ అవకాశాన్ని అందరినీ కూడా అందరూ ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పేసి బోర్డు ద్వారా అధికారుల ద్వారా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. జనవరి 11 వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా ఉదయం 5:30 నుంచి 6:30 గంటలకు వరకు చక్రస్థానం నిర్వహిస్తారు. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని కూడా అందరూ ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. తిరుపతిలోని 8 కేంద్రాల్లో 90 సెంటర్లో ఈ టోకన్లు జారీ చేస్తారు. తిరుమలలో 1 కేంద్రంలో, తిరుపతిలో 90 కౌంటర్లో ఈ టోకన్లు జారీ చేస్తారు. ఈ టోకన్లు ఉన్న వారే తిరుమలకు వస్తే బాగుంటుందనేది మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి. టోకన్ లేకపోతే వచ్చినా కానీ దర్శన తెలుగు మాట్లాడని నాయకులకు ఓటేయొద్దని, తెలుగులో పాలించని ప్రభుత్వాలను ఇంటికి సాగనంపాలని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు పిలుపునిచ్చారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజానగరంలోని గోదావరి గ్లోబల్ వర్సిటీ వేదికగా నిర్వహించిన 2వ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తెలుగు భాషను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపైన ఉందన్నారు. నమస్కారాలు. నాకన్నా చిన్నవాళ్ళందరికీ అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు. పవిత్ర గోదావరి నదీ తీరంలోని ఈ రాజమహేంద్రవరంలో నిర్వహిస్తున్న ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలకు హాజరు కావడం, తెలుగు భాషా ప్రేమికులందరినీ కలుసుకోవడం, తెలుగు మహామహులందరితో కలిసి వేదిక పంచుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందని మీ అందరికీ మనం చేస్తా ఉన్నాం. మనము రాబోయే రోజుల్లో ఈ పట్టణాన్ని రాజమండ్రిగా కాకుండా రాజమహేంద్రవరంగా పిలుచుకోవడం మొదలు పెడితే మనం తెలుగు భాషకు, మన భారతీయ భాషకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన అవుతుందని చెప్పని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు పెట్టినవి. మన పదాలు వాళ్ళు పలకలేక పదాలు మనం మర్చిపోయేట్టుగా చేయడానికి, మన సంస్కృతిని చెడగొట్టడం కోసం వాళ్ళ పేర్లు మన పైన రుద్దారు. వాటిని ఆ ఇంగ్లీషు బానిసల యొక్క పరిపాలన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనము మన పద్ధతులకు రావాల్సి ఉండే, కానీ దాన్ని తగినంత చొరవ తీసుకోకపోవడం వలన ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ రాజరాజ నరేంద్రుడు ఏలుబడిలో తెలుగు సాహితీ సేద్యం ఉత్కృష్ట దశకు ఆ రోజుల్లో చేరుకుంది. అలాగే మహాభారతాన్ని తెలుగులో అనువదించిన మహనీయుడు ఆయనకు అభిష్టాన్ని ఎంతో ఇష్టంగా స్వీకరించి ఆది పర్వం, సభా పర్వాలను పూర్తిగా ఇక్కడే రచించినట్టు యొక్క నన్నయ్యభట్టు యొక్క జన్మభూమి కూడా ఇది. అందువల్ల ఇది ఎంతో చాలా ఉత్కృష్టమైన భూమి, పవిత్రమైన భూమి. ఆ పవిత్ర భూమిలో మనం అందరం ఈ సభలు జరుపుకోవడం చాలా సంతోషం. అదే కాదు, నవయుగ వైతాళికుడు, సంఘ సంస్కర్త, వ్యవహారిక భాషల్లో రచనలు చేసిన సుప్రసిద్ధ సాహితీవేత్త వివేకవర్ధిని తదితర పత్రికల ద్వారా ప్రజాభిప్రాయాలను, సాంఘిక సంస్కరణలకు అనుకూలంగా మరల్చినట్టు యొక్క మహానుభావుడు కందుకూరి వీరేశలింగం గారు ప్రభావించినట్టు నేల కూడా ఇది కావడం నిజంగా చాలా గర్వకారణం మనందరికీ. తెలుగు సాహిత్యాన్ని మహోజ్వలంగా నలువేళ ప్రచురింపజేసిన మహానుభావులు అందరి యొక్క స్వస్థలమైన ఈ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలోనే రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధి జరిగిందని వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్ స్పష్టం చేశారు. గత వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వంలో సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చొరవతో రాష్ట్రానికి వచ్చిన ప్రాజెక్టులకే ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రధాని మోడీతో కలిసి శంకుస్థాపనలు చేయిస్తోందని ఆయన ఆక్షేపించారు. ఈ ప్రభుత్వంలో 6.5 నెలల్లో రాష్ట్రానికి ఒక్క పరిశ్రమ కూడా రాలేదని స్పష్టం చేశారు. ఆ ఇంటర్నేషనల్ పేపర్ మిల్ వాళ్ళని ఏ రకంగా బెదిరింపులు చేశారు. ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎక్స్ఎమ్మెల్సీ ఆదిరెడ్డి అప్పారావు అని ఇప్పుడు ఉన్న స్థానికంగా రాజమండ్రి ఎమ్మెల్యే వాళ్ళ తండ్రి ఏ రకంగా బెదిరింపులు చేశారు, ఆ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళని ఏ రకంగా దుర్భాషణలు ఆడారు. ఇందులో ఒక ఫోన్ వాయిస్ రికార్డు ఉందండి. ఆ వాయిస్ రికార్డు మీకు వినిపిస్తాను. ఇవాళ సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి గారు వస్తున్నారు, ఒక బంగూర్స్ని ఏ రకంగా నిందించాడు అవి కూడా ఉన్నాయి. ఒక్కసారి అది ప్లే చేయండి అన్న. ఒకసారి ఈ వ్యక్తినే కుర్చీ
ఈ పేపర్ మీద వంచాలనే పూర్తయిననే అది మానవాడిగాడు వైఎస్ఆర్ ఉండి వైఎస్ఆర్ పార్టీ పుట్టి మాటని వెళ్ళావు ఇంటికి మా మీద కామెంట్ చేస్తావు నేను తీసుకెళ్తానని అనుకోకు కామెంట్లకి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళ్ళా సరే సరే అది నేను వస్తాయి సమాధానం రెడీ పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు డ్యూటీకి వెళ్తున్నావా పోయి రెడీ వెళ్దాము నా పక్కన భర్త గడి కూడా ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఏం చేశారు మొత్తం నాశనం చేశారు పేపర్లు అప్పుడున్న పరిస్థితులు నీకు ఎందుకు వెళ్ళాము నాకు ఎందుకు లేవయ్యా బాబు అదే మనల్ని ఇది చేస్తారు కదండి బుద్ధి సముద్ర సలహాన్ని వెళ్ళావు మరి బుద్ధి సముద్రం ఏం చేస్తారు నువ్వేం చేస్తావు వైఎస్ఆర్ దొంగ ఇక్కడ మొత్తానికి దాన్ని మా గ్రామీణంలో పోయిన దానికి 10 ఏళ్ళైనా లేవైతారు కానీ మిమ్మల్ని నాకు తేలిక ఇచ్చి పెడతామని అనుకోవాలి ఆ రోజులు ఎక్కడికి మాట్లాడి ప్రెస్ మీటింగ్ పెట్టావు ఏమంటారు పెట్టావు నీ చాలా పెట్టి నువ్వేంటి ఏమంటారు రాయలసీమ రైతులకు చివరి ఎకరం వరకు సాగునీరు అందిస్తామని మంత్రి నిమ్మల రామనాయుడు వెల్లడించారు. విజయవాడలోని ఇరిగేషన్ క్యాంప్ ఆఫీసులో బుధవారం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గత 5 ఏళ్లు హాంద్రీనివా ప్రాజెక్టును గాలి కుదిలేసి రైతాంగానికి వైఎస్ జగన్ తీరని అన్యాయం చేశారని, అధికారంలోకి వచ్చాక 2629 కోట్లతో హాంద్రీనివా ప్రాజెక్టు పనులు పునఃప్రారంభించామని, త్వరలోనే ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తి చేసి రైతులకు నీరందిస్తామని అన్నారు. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్కు దమ్ముంటే అదానీ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు చేయించాలని ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షుడు కేఏ పాల్ సవాల్ విసిరారు. బుధవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ అదానీ ఒప్పందం వల్లే ఏపీ ప్రజలపై విద్యుత్ భారం పెరిగిందని మండిపడ్డారు. ఈ వ్యవహారం వల్లే ఏపీతో పాటు దేశం పరువు కూడా పోతోందని దుయ్యబట్టారు. గత వైసీపీ ప్రభుత్వం అదానీతో చేసుకున్న చీకటి ఒప్పందాలపై సిబిఐ దర్యాప్తు చేయించాలని ఛాలెంజ్ విసిరారు. Globally, international courts, especially US courts, are questioning the highest court of India. Here are the factors. Number 1, Adani had signed the deals with the former then Chief Minister Mr. Jagan Mohan Reddy. As a result, the cost increased to the 6 crore Andhra people their electricity bill recently. Fact number 3, this deal is a shadow deal. This is exposed nationally. Number 4, why Pavan Kalyan, who always says I am the reason that central government is in power today because of Andhra Pradesh, because of my government, I am asking Pavan Kalyan to immediately request the CBI, as I have requested, to investigate this deal and cancel all illegal deals with Adani if you have guts. తిరుమల నుంచి ప్రయాగ్రాజ్ కుంభమేళాకు శ్రీవారి కళ్యాణ రథం బయలుదేరింది. టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి కళ్యాణ రథానికి పూజలు చేశారు. కుంభమేళాను దిగ్విజయం చేసేందుకు అందరూ సహకరించాలని టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు కోరారు.
కాగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని ప్రయాగ్రాజ్లో జనవరి 13 నుంచి ఫిబ్రవరి 26 వరకు కుంభమేళా జరగనుంది. 2.5 ఎకరాల స్థలంలో యూపీ ప్రభుత్వం శ్రీవారి నమూనా ఆలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. సార్ తాగునీటి కోసం మహిళలు రోడ్డెక్కిన ఘటన నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. కొల్హాపూర్ మండలం రామాపురంలో గత కొద్ది రోజులుగా మిషన్ భగీరథ నీళ్లు రాకపోవడంతో గ్రామస్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. దీంతో తాగునీటి కోసం గ్రామస్తులు ఖాళీ బిందెలతో రోడ్డెక్కి నిరసన చేపట్టారు. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించి తమకు తాగునీరు కొరత లేకుండా చేయాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు. అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఉండి నశించాలే అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఉండి నశించాలే అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఉండి నేను సామాజిక నాయకులు ఆక్రమణ చంద్ర యాదవ్, రామాపురం గ్రామం, కొల్లాపూర్ మండలం, నార్కన్ జిల్లా, తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఇప్పుడు మనం రామాపురం గ్రామంలో 7వ వార్డు కాలనీలో ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలతో కలిసి ఇక్కడ నిరసన కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. వాస్తవంగా ఇక్కడ నిజంగా ఈ కాలనీ ప్రజలకు దాదాపుగా నెల రోజుల పైన దాదాపు 2-3 రోజులుగా కనీస అవసరాలకు కూడా నీళ్లు రాక ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వాళ్ళు పడుతున్న ఇబ్బందులను ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్న పంచాయతీ కార్యదర్శి గారికి, ఇక్కడ ఉన్న స్థానికంగా ఉన్న అధికార పార్టీ నాయకులకు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులకు విన్నపెట్టుకున్నా కూడా ఎవరు కూడా ఇక్కడ కన్నెత్తి చూడడం గానీ ఇక్కడ ఉన్న సమస్యలు పరిష్కారం చేయడంలో ఏమాత్రం ఇంట్రెస్ట్ పెట్టట్లేదు. కేవలం ఈ కాలనీ ప్రజలను ఒక సవితల్లి పిల్లలను చూసినట్టు చూస్తూ ఈ కాలనీ ఈ గ్రామంలో ఉన్నట్టు కాకుండా ఈ కాలనీ ప్రజలు ఎక్కడో వేరే ప్రాంతంలో ఉన్నట్టుగా చూస్తున్నారు. కావున నేను ఇప్పటికైనా ఇక్కడ ఉన్న అధికారికి ప్రత్యేకంగా ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నా, ఈ ప్రజల పక్షాన నిలబడి ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక పంచాయతీ కార్యదర్శి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఈ కాలనీలో దాదాపు 2 రోజుల పాటు నీళ్లు లేక ఎన్నో అవస్థలు పడుతున్నారు. మనం గతంలో దాదాపు గురవుతున్నారు. ఈ కాలనీలో ఉన్న ప్రజలు ఈ కుంట వలన ఏటీఎంలో డబ్బులు తీసిస్తానని నమ్మబలికి 40,000 రూపాయలు తస్కరించిన సంఘటన బుధవారం పెనమలూరు నియోజకవర్గంలో చోటు చేసుకుంది. ఉయ్యూరు స్టేట్ బ్యాంక్ ఏటీఎంలో ఘరానా మోసంతో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి 40,000 రూపాయలతో ఉడాయించాడు. తాను మోసపోయానని గుర్తించిన బాధితుడు పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో నిందితుడి కోసం ఉయ్యూరు పట్టణ పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. సమాచారం తెలుసుకున్న వెంటనే బాధితుని బ్యాంక్ అకౌంట్ని బ్లాక్ చేశారు. సార్ ఏటీఎంకి వచ్చి నేను ఇక్కడ గండిగుంట ఆశ్రమంలో పూజారిగా చేస్తానండి. నేను డబ్బులు తీసుకుందామని వచ్చాను. వచ్చి కార్డు పెట్టాను.
పెడితే దాంట్లో ఎర్రర్ వచ్చింది. వస్తే నేను చేసుకుంటుంటే ఇంతలోకి వచ్చి నేను చేస్తాను అని చెప్పని ఆయన తీసుకుని పెట్టి చేసి వెళ్ళిపోయాడు. నెంబర్ అయిపోయాడు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను చూసుకుంటే నాకు రావటం లేదు ఏంటి అని చెప్పి కొట్టేసి తీసి చూస్తే అసలు కార్డు నాది కాదు. ఆ కార్డు మార్చేసి ఆయన ఇది చేసేసాడు. నేను అదేమో గమనించాలని. ఇది మీరు ఎవరికి తెలియపరిచారు? నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ లోపల చెప్పానండి. చెబితే అకౌంట్ అది క్లోజ్ చేసేసారు, ఆఫ్ చేశారు. మీదండి? నాది. అంటే అప్పటికే వాడు 40,000 తీసేశాడు. గవిక్కిన ఇంతలోకే పెట్టిన వాటికి పోగులేమని అని చెప్పి కట్ చేశారు. నెంబరు అది బ్లాక్ చేశారు. స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయి స్టేషన్లో రిపోర్ట్ ఇచ్చాను. స్టేషన్లో రిపోర్ట్ ఇస్తే ఇప్పుడు ఏమంటారు మేనేజర్ గారు, బ్యాంక్ మేనేజర్ గారు? నేను ఆయన కలవలేదండి. శ్రీకాళహస్తి మండలం తొండమాన్పురంలో వెలిసి ఉన్న శ్రీదేవి భూదేవి సమేత అభయ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా ముస్తాబవుతోంది. బుధవారం దేవస్థానాన్ని మిరుమిట్లు గొలిపే విద్యుత్ దీపాలంకరణలు, చలువ పందిళ్లతో సుందరంగా అలంకరించారు. వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా వచ్చే భక్తులకు ఎక్కడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అధికారులు తగు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అంత స్పీడ్ నడితే ఇంకా పట్టేస్తున్నాం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.